Okay, here we are going to discuss about Clapeyron equation. Clapeyron equation പ്രധാനമായിട്ടും how does the latent heat change with phase transition അല്ലെങ്കിൽ latent heat നെ quantify ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ pressure temperature variation at the phase boundary ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. നോക്കൂ, ഇതൊരു phase diagram ആണ്, വാട്ടറിന്റെ phase diagram ആണ്. നമുക്കറിയാം ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the point where the three phases meet, solid phase, liquid phase and gaseous phase meet at triple point, and the line separating the line separating the solid and liquid phase is called the phase boundary line. So this is the liquid vapor phase boundary line, this is the solid vapor phase boundary line, and this is the solid liquid phase boundary, solid vapor, and this is solid liquid phase boundary line. And we have a critical point. Beyond critical point there is no separation between liquid phase and gaseous phase, but there is no such a point between solid and liquid phase. So beyond some point the liquid becomes a compressible liquid, or it becomes a supercritical phase where there is no distinction between gaseous phase and liquid phase. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫേസ് ബൗണ്ടറി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യം മതി, ഈ ബൗണ്ടറി ലൈൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈനിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. So at phase boundary line എന്ത് സംഭവിക്കും? Phase coexist ചെയ്യും. At phase boundary line two phases coexist. അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ, ഈ പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണോ വേപ്പർ ഫേസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ്, ഇവിടെ വേപ്പർ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ two phases coexist. So at phase boundary line two phases coexist, and if two phases are in equilibrium, നമുക്കറിയാം two phases are in equilibrium, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് സെയിം ആണ്, mu1 is equal to mu2, or നമുക്കറിയാം Gibbs free energy n mu ആണ്. So G1, where G1 or mu1 are the phase and the chemical potential at one phase, and mu2 and G2 are the chemical potential at other phase. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും G1 is equal to n mu1 and G2 is equal to n mu2, so G1 is equal to G2. So at phase boundary lines the Gibbs free energy are the same. നമ്മൾ ഇനി ഈ ബൗണ്ടറി ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റും മറ്റൊന്ന് ടി പ്ലസ് ഡി ടി പി പ്ലസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ്. സോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ, സോ ഇത് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും അറ്റ് ലേറ്റർ ടൈം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പ്ലസ് ഡി ടിയും പി പ്ലസ് ഡി പി, രണ്ട് പോയിന്റ്. സോ രണ്ട് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നമുക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Gibbs free energy are the same. So G1 is equal to G2 at TP. G1 at TP is equal to, so G1 at TP is equal to G2 at TP, and G1 at T plus DT P plus DP is equal to G2 at P plus DP. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും രണ്ട് Gibbs free energy സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ഈ G1 അറ്റ് ടി പ്ലസ് ഡി ടി പി പ്ലസ് ഡി പിയിലോട്ട് നമ്മൾ ടൈലർ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്ലൈ. എന്താണ് ടൈലർ എക്സ്പാൻഷൻ? ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർ ദ ഫംഗ്ഷൻ അറൌണ്ട് എ പോയിന്റ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ 1 factorial plus second derivative by 2 factorial. So thus it goes on. So that's a Taylor expansion, expanding around a point, a function around a point. And G1 T plus dt P plus dP can be explained as G1 at TP plus the first derivatives of each term. ഇവിടെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, T plus dt ഉണ്ട്, P plus dP ഉണ്ട്. അപ്പം G1 TP plus dou G1 dt by dt into dt plus dou G1 by dou P into dP. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേംസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് d square T and d square P those are, or dP dt those are small terms. So we are neglecting the higher order terms, first order വരെ. അതുപോലെ G2 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? G2 at TP T plus dt P plus dP is equal to G2 at TP plus dou G2 by dou T into dt plus dou G2 by dou P at constant temperature into dP. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അവിടുന്ന് G2 G1 സെയിം ആണ്, G1 is equal to G2 ആണ്. സോ ആ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഡി ടി ഉള്ള ടേമിനെല്ലാം ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ഡോ G1 by dou T minus dou G2 by dou T into dt is equal to minus dou G1 by dou P minus dou G2 by dou P into dP.
അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഡി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പ്ലസ് പി വി മൈനസ് ടി എസ് ആണ്, എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് ആണ്. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ജി എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് എസ് ഡി ടി പ്ലസ് വി ഡി പി. ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത് മൈനസ് എസ് ഡി ടി പ്ലസ് വി ഡി പി. അവിടുന്ന് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എസും ഡോ ജി ബൈ ഡോ പി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ്. സോ അത് ഇവിടോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ ടുവിന് പകരം മൈനസ് എസ് വൺ, ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ ടിക്ക് പകരം മൈനസ് എസ് ടു, രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഡോ ജി വൺ ബൈ ഡോ പിക്ക് പകരം വി വൺ ആൻഡ് ഡോ ജി ടു ബൈ ഡോ പിക്ക് പകരം വി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. And we rearranged it and we got the Clausius-Clapeyron equation that says dp by dt is equal to s1 minus s2 by v1 minus v2, or s1 minus s2 ന് പകരം നമുക്ക് latent heat divided by this transition temperature എന്ന് എഴുതാം. So it is L12 by Tp delta V. L12 എന്തുവാണ്? L12 is the latent heat of transition from phase 1 to phase 2. L12 ന്റെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 or delta is into Tp. Change in entropy into Tp is a transition temperature. So Clapeyron equation gives the slope of pressure with respect to temperature. അപ്പം സ്ലോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. ചില എക്സംഷണൽ കേസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് Clausius-Clapeyron equation or Clapeyron equation.